Friends, myself Pradeep Sunishu Puje. I am professor of Ambi Public School and Junior College Patas. Today we have to learn 12th science chemistry. We have to first lesson is solid state. Because solid states we have to know what are solid states, what are solid. Now we have to learning point to point. First we have to see the solid state introduction part. The solid states of a matter characterized by strong interference force of attraction. Have to know solid have definite shapes, volume which change only slightly with a change in a temperature and pressure. We have to know सॉलिड एक असं आहे की त्याला वेगवेगळे प्रकारचे त्याला शेप आहे, साईज आहे आणि एक प्रकारचं काय त्याला गुणधर्म आणि टेम्परेचर आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला परत एक माहिती की स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ व्हेरियस सॉलिड्स आर ॲटम्स, आयन्स ऑर मॉलिक्युल्स. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ सॉलिड. यू हॅव टू नो which are the types of solid. So types of solid, there are two types of a solid, namely first are crystalline solid and another amorphous solid. First you have to know what are the crystalline solid. Crystalline solids, which solids are crystalline solids are material such as atoms, molecules or ions are arranged in highly ordered macroscopic structure forming a crystal lattices that extend in all direction. First, what are the crystal are one of the a sugar are you think when you have to touching a sugar, that time you know ki small particles you have to touch it very roughly, they are crystalline substance. Now we have to learning a amorphous solid. What are amorphous solid? First you have to think amorphous solid are talcum powder. Why you have to say a talcum powder? Because it's a very soft and very smooth. It contains a matter, physics and material science. An amorphous or non-cyclic solid is that lacks the long range order that is a characteristic of circle. You have to know. Now I am telling you what are the crystalline solid structure and amorphous solid structure. First see, these are various small atoms or molecules are close in ring. They are a crystalline structure. And now you have to see a amorphous solid. Amorphous solids are long ring break like a structure. They are amorphous solid. There are different types. You have to know there are different types. What are the difference in there? The first are crystalline solid. They are a very close in molecules and atoms. They are made. And amorphous solid, they are a long chain breaker like. You have to look like. Now we have to going next point. Next points are crystalline solids and amorphous solid. You have just seen there are many properties of crystalline solid and amorphous solid. Now we have to first learning the crystalline solid. They have a definite shape and geometrical atom. And second, amorphous solid, they do not have any definite geometrical shape. You have to know definite shape or geometrical atom means a crystalline, they are look like many types, such like a stone have such a shape, such a diagram. And amorphous solid, they have no any structure in a amorphous solid. Next you have to second properties, they have sharp melting point. Crystalline solids, they have a sharp melting point. What you have to know sharp melting point? Sharp melting point is a very easily and very fast melt a compound. And amorphous solid, they melts over a range of a temperature. It means amorphous subsolid, they have to know very high temperature, that time they have to melt. You know a glass, when you have the glass, it melts, is very given a very high temperature, that time glass also have a melt. Now third point, they are rigid in incompressible. They are rigid in uncompressible. It means you have to compressible in a very any type in a box or any other, and they are not rigid compressible in amorphous solid. Now fourth point,
they give a clean cleavage is a break into a piece with a plain surface, and in amorphous solid they give a irregular cleavage. Now we have to learning anisotropic. Anisotropic is also have in a crystalline solid point. Anisotropic, there are mechanical properties and electrical properties depends on the direction along which they are measured. Means मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज एक अशी आहे की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ते तुम्ही काय करू शकता, एक विशिष्ट ह्याच्यामध्ये डायरेक्शनमध्ये तुम्ही काय करू शकता, ती मोजू शकता. पण इकडं कसं ॲमॉर्फसमध्ये आपण बघणार आहोत आयसोट्रोपिक, दे हॅव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी. ॲनिसोट्रोपिकच्या आणि आयसोट्रोपिकच्या हे दोन्ही कशा आहेत, सारख्याच प्रॉपर्टीज आणि सारख्याच डायरेक्शनमध्ये. पण याची कारण काय आहे की दे आर अरेंज इन रँडम मॅनर, एक विशिष्ट रँडममध्ये काय मांडलेली आहे. त्यानंतर आपण नंतर आपण त्याच्यामधला एक पॉईंट बघणार आहोत, आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम. आयसोमॉर्फिझम म्हणजे काय, जे टू ऑर मोर सबस्टन्स हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आयसोमॉर्फिझम. म्हणजे काय, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त सबस्टन्स ज्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये एकत्र येतात ते म्हणजे तुमचं काय आलं, आयसोमॉर्फिझम. इन दिस सबस्टन्स द केमिकल कॉम्पोजिशन हॅज द सेम ॲटॉमिक रेशो. याचा एक प्रकारचा विशिष्ट प्रकारचा रेशो आहे, म्हणजे दोन कंपाऊंड याच्यामध्ये काय होतात, एकत्र येतात. आता त्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट दिले NaF अँड MgO. आता त्यानंतर आपण सेकंडमध्ये बघितले NaNO3 अँड CaCO3. तुम्हाला माहिती असेल की चारीचे प्रत्येकाचे कंपाऊंडचे नावं काय, आर आयसोमेरिझम पेयर्स अँड हॅव द सेम ॲटॉमिक रेशो. आणि याचा जर आपण रेशो पाहिला तर 1:1 अँड 1:1 1:3 असा हा त्यांचा रेशो असणार आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत पॉलिमॉर्फिझम. अ सिंगल सबस्टन्स दॅट एक्झिस्ट इन 2 or more forms are crystalline structure is said to be polymorphous. म्हणजे काय, अ सिंगल सबस्टन्स आहे पण ती कशी आहे, एक्झिस्टमध्ये किती 2 or more फॉर्म्समध्ये, और crystalline structure is said to be polymorphism. And polymorphism of substance are formed अंडर अ डिफरंट कंडिशन. आता त्याच्यामध्ये आपण त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. कॅल्शियाइट, ॲग्रोनाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ अ कॅल्शियम कार्बोनेट. अल्फा कॉर्टस, बीटा कॉर्टस, क्रास्टोबोलाइट आर 3 ऑफ द सेव्हरल फॉर्म्स ऑफ सिलिका. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय माहिती, अल्फा कॉर्टस म्हणजे कसं आलं, एक सोडियमचं कसं पदार्थ, एक आपण चीज म्हणू शकतो, चीजचे जसे पदार्थ आपल्याला एक विशिष्ट ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसे त्याप्रमाणे. आणि बीटा कॉर्टस म्हणजे कसे, आपण तुरटी पाहिलेली असं की तुरटी ही कशी प्रकारची अशी वेगवेगळ्या क्रिस्टलमध्ये असते की एकासारखी ती नसते. आणि क्रास्टोबोलाइट म्हणजे एक पावडर फॉर्ममध्ये तुम्ही ती पाहू शकता. असे हे 3 सेव्हरल फॉर्म्स ऑफ सिलिका आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत आणि पॉलिमॉर्फिझम ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज ॲलिट्रॉप. आता तुम्हाला माहिती आहे की ॲलिट्रॉपमध्ये 3 पहिले, ॲलिट्रॉप म्हणले की पहिले आपल्याला 3 आठवतात, ते म्हणजे फर्स्ट डायमंड, दुसरं ग्राफाईट आणि थर्ड फुलेरी. असे हे 3 त्याचे एक्झाम्पल आहोत. आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे आर क्लासिफाईड इन टू 4 कॅटेगरीज. आता हे आयोनिक सॉलिड आणि जे क्लासिफिकेशन केलेले क्रिस्टलाइन सॉलिडचे हे किती 4 पद्धतीमध्ये केलेले. तर त्याच्यामधला आपण पहिला बघतोय आयोनिक सॉलिड, कोव्हॅलंट सॉलिड, मॉलिक्युलर सॉलिड अँड मेटॅलिक सॉलिड. आता याच्या आपल्याला 4ही जे व्यवस्थित आपल्याला एक एक पॉईंट आपल्याला पाहायचं आहे. तर त्याच्यामधला आपण फर्स्ट पॉईंट वी हॅव टू लर्निंग द आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टल हॅव द फॉलोइंग सम प्रॉपर्टीज. आता त्याच्यामध्ये आयोनिक क्रिस्टल म्हणजे की तुम्हाला पहिल्यांदा आठवलं पाहिजे की आयन्समध्ये काय काय तुमचे कॅटायन्स आणि ॲनायन्स असे 2 प्रकारचे तुमचे आयन्स आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आपण त्याचे बघत आहोत. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज आयन्स, दे कॅटायन्स अँड ॲनायन्स मे बी डिफर साईज. म्हणजे कसं की या आयोनिक क्रिस्टलमध्ये जे ॲटमची किंवा मॉलिक्युलची तुमची साईज आहे ती कशी असणार आहे, डिफर, वेगवेगळ्या एका याच्यामध्ये साईजमध्ये असणार आहे. इच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ अ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयन्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज ग्राउंड. इट्स अ कुलॉम्ब फोर्स. आणि हे चार्ज तुम्ही कशामध्ये मोजत आहात, कुलॉम्ब फोर्समध्ये. इन अदर वर्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन्स. म्हणजे काय, जे पार्टिकल्स आहे तुमच्या आयोनिक क्रिस्टलचे ते कसे तुमचे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्समध्ये, कशाच्या, इलेक्ट्रोस्टॅटिकच्या फोर्समध्ये, आणि अट्रॅक्शन बिटवीन कशामध्ये, एक ऑपोजिटली चार्ज
आयन ऑपोजिटली चार्ज मग आयन म्हणजे कुठले कोणते कॅटायन अँड आयन. जर सिंगल चार्ज जर समजा तुमचे असते एकत्र तर म्हणजे कुठले आले कॅटायनला कॅटायनच, पण इथं तसं नाही आहे. त्यानंतर आपण बघणार आहोत आयोनिक क्रिस्टल आर हार्ड अँड ब्रिटल. आणि जे आयोनिक क्रिस्टल हे तुमचं कसं आहे हार्ड आणि ब्रिटल आहे. दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट आणि त्याच्यामुळे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट पण कसा आहे हाय. त्यानंतर आपण 4 पॉईंट बघतो आपण प्रॉपर्टीज याची. दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. म्हणजे आयोनिक हा तुम्ही वापरू शकत नाही इलेक्ट्रिक कंडक्टरमध्ये एक वापरू शकत नाही आहे. दे आर गुड कंडक्टर्स व्हॅन मेल्ट ऑर डिझॉल्व इन वॉटर. पण ते कधी वापरू शकतो आपण ज्या वेळेस तुमचा आयोनिक सॉलिड हा तुमचा कुठल्या तरी वॉटरमध्ये कुठल्या तरी लिक्विडमध्ये मेल्ट झालेला असेल तर त्याचा आपण कंडक्टर म्हणून यूज करू शकतो. अदरवाईज हा सॉलिड पार्टमध्ये असेल तर त्याचा कंडक्टरमध्ये यूज आपण करू शकत नाही. त्याचे आपण एक्झाम्पल बघतोय NaCl, KCl, K2SO4, CF2 आर दे आर आयोनिक क्रिस्टल. त्यानंतर आपण पॉईंट पाहणार आहोत कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल. आता कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल म्हणजे तुम्हाला काय वाटणार आहे जे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कोव्हॅलंट नेटवर्कचे ते कसे तुमचे सॉलिड ॲटम्स जे तुमचे सॉलिड पार्ट्स आहेत कशामध्ये कोव्हॅलंट नेटवर्कमध्ये तर ते तुमचे काय आले ते कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड. द ॲटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे काय जे तुमचे ॲटम्स आहे ते क्रिस्टल आर काय तुमचे लिंक कंडिशन कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ covalent bond. The result is rigid three-dimensional network that forms a Gantt molecule. As a result of rigid and strong bond structure, covalent network crystal are a very hard. म्हणजे काय जे तुमची रिजिडिटी कशी आहे तुमची स्ट्रॉंग बॉन्डली स्ट्रक्चर आहे म्हणजे कशी एकदम मजबूत. कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर व्हेरी हार्ड. म्हणजे समजा क्रिस्टल्स आर व्हेरी हार्ड म्हणजे तुम्हाला पहिलं कुठला आठवलं पाहिजे डायमंड. डायमंड हे तुम्ही काय करू शकता ब्रेक करू शकता का नाही करत का कारण ते दगडापेक्षा किंवा स्टोनपेक्षा करून खूप स्ट्रॉंग आहे. इनफॅक्ट दे आर द हार्डेस्ट ऑफ मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल ऑफ ऑल मटेरियल. दिस क्रिस्टल्स हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. आयोनिकचं कसं आहे त्याचप्रमाणे याचं सुद्धा कसं असणार आहे तुमचं हाय मेल्टिंग पॉईंट. त्याच्यामध्ये आपण चौथा त्याचा प्रॉपर्टीज आपण पाहतोय. द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन कोव्हॅलंट बॉन्ड्स अँड हेन्स आर नॉट मोबाईल. ॲज अ रिझल्ट कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हे कसं आहे तुमचं इलेक्ट्रिसिटीसाठी कसे आहे एकदम पुअर आहे एकदम कमी आहे. त्याचे एक्झाम्पल तुमचे कोणते डायमंड बोरॉन नायट्राइड हे त्याचे काय एक्झाम्पल आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण थर्ड पार्ट पाठवतो आपण क्रिस्टल्समध्ये तर त्याच्यामध्ये कोणता मॉलिक्युलर क्रिस्टल. मॉलिक्युलर क्रिस्टलमध्ये आता तुमचं काय काय तुम्हाला माहिती पाहिजे की क्लोरीन मिथेन हायड्रोजन कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन on solidification gives molecular crystal. Crystalline organic compounds are also molecular solid. आता त्याची आपण काय पाहणार आहोत एक एक प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत. तर त्याची आपण पहिली प्रॉपर्टी पाहतोय. द पार्टिकल्स ऑफ अ मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर मॉलिक्युल्स ऑर अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स. कसे येते तुमचे अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. त्यानंतर सेकंड पॉईंट द बॉन्ड्स within the molecules are covalent. There are various intermolecular force of attraction. आणि हे आपण जे अट्रॅक्शन आहे इंटरमॉलिक्युलरचे हे आपण 11वीला आपण स्टडी केलेलं आहोत. 10th लेसनमध्ये आपण पाहिलेले की त्याचे 3 इंटरमॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आहेत ते तरी आपण पुन्हा एकदा रिवाईज त्याची करू. तर पहिलं म्हणजे आपण पाहिलं होतं 11वीला असताना वीक डायपोल इंटरॅक्शन इन पोलर मॉलिक्युल सच अ सॉलिड. आता हे तुम्हाला जास्त सांगण्याची काही गरज नाही कारण आपण हे 11thला आपण पावलं होतं. H2SO2 विच पासेस परमनंट डायपोल मुवमेंट. त्यामध्ये प्लस सेकंड व्हेरी वीक डिस्पर्शन त्यालाच काय म्हटलं आपण लंडन फोर्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्युल सच ॲज अ सॉलिड मिथेन हायड्रोजन. These forces are also involved in मोनोॲटॉमिक सॉलिड लाईक ॲरेगॉन निऑन. आता तुम्हाला माहिती आहे की ॲरेगॉन आणि निऑन हे काय ॲरेगॉन आणि निऑन हा हे युजली कशामध्ये करतो आपण ॲट अ रूम टेम्परेचरमध्ये हे येतात. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत थर्ड पॉईंट इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड्स इन अ सॉलिड ॲज H2O अमाइन अँड फोर्थ. आता फोर्थ म्हणजे काय मला वाटलंच तुम्हाला एक प्रश्न पडणार की फोर्थ म्हणजे काय. फोर्थ म्हणजे काय की एक असा तवंग म्हणजे कुठला मेटल ज्यावेळेस तुम्ही मेल्ट करता तो राहिलेला वरती जो तवंग असतो तो म्हणजे फोर्थ.
आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत थर्ड, बिकॉज ऑफ अ वीक इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. काय म्हणतोय, कारण हे कसं तुमचं वीक इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. मॉलिक्युलर सॉलिड आर युजली कसं आहे ते तुमचं सॉफ्ट सबस्टन्स आहे विथ अ लो मेल्टिंग पॉईंट. सॉफ्ट सबस्टन्स आहे त्याच्यामुळे ते काय असणार तुमचं लो मेल्टिंग पॉईंट आहे. नुसता सॉफ्ट असल्यामुळे ह्याचा लो मेल्टिंग पॉईंट नाही आहे, तर त्याचं मेन कारण काय, त्याचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे हा कसा आहे वीक आहे त्याच्यामुळे. त्यानंतर दिस सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अँड गुड इन्सुलेटर. हा कसा आहे गुड इन्सुलेटर म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे काय ते. आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत मेटॅलिकल क्रिस्टल. आता क्रिस्टलमधला हा सगळ्यात चौथा पॉईंट आणि लास्ट पॉईंट तो आपण पाहणार आहोत. तर मेटॅलिकल क्रिस्टलमध्ये काय, दिस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय ॲटम्स ऑफ द सेम मेटॅलिकल एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटॅलिक बॉन्ड. म्हणजे काय सांगितलेलं तुम्हाला, जे असते क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, ज्यावेळेस तुमचे ॲटम एक सेम बाउंड होतात म्हणजे एकत्र येऊन एक मेटल एक काहीतरी तुमचा स्टोन किंवा काहीतरी असं बनतो, ते तुमचं काय आलं मेटॅलिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटॅलिकल बॉन्ड. आता त्याच्यामध्ये मेटॅलिकल बॉन्डमध्ये तुमचं काय करणार आहे, अ सॉलिड मेटल द व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स आर कसं आहे तुमचं डिलोकलाइज ओव्हर द एंटर क्रिस्टल लिव्हिंग बिहाइंड पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल आयन्स. आणि याच्यावरती चार्ज कसा असणार आहे पॉझिटिव्ह चार्ज मेटल आयन्स. द अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन बिटवीन काय अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन बिटवीन कॅटायन्स अँड मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आर मेटॅलिकल बॉन्ड्स. आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत त्याचे प्रॉपर्टीज, मेटॅलिकल क्रिस्टल फॉलोइंगचे मेटॅलिकल क्रिस्टलचे आपण प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती प्रॉपर्टी त्याची, मेटल्स आर मेलेबल दॅट इज दे कॅन बी हॅमर्ड इन टू थिन शीट. हे आपण 8वीपासून पाहत आलो की मेटल हे कसं आहे एकदम मॅलेबिलिटी आहे अँड दे कॅन बी हॅमर्ड इन टू थिन शीट. सेकंड पॉईंट, मेटल्स आर डक्टाईल अँड दे कॅन ड्रॉन इन टू द वायर. म्हणजे काय की तुम्ही मेटलचा यूज तुम्ही वायरमध्ये त्याचा यूज होतो. त्यानंतर मेटल्स हॅव गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे कसं मेटल हे कसं आहे गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. आणि त्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे लिथियम, सोडियम, फेरस, गोल्ड, सिल्वर आणि कोबाल्ट हे मेटॅलिकल क्रिस्टलचे प्रॉपर्टीज आहे. तर तुम्ही आज मी जे जे सांगितलं ते तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करा. आत्ता आपले कोरोनाचे दिवस असले तरीसुद्धा आपण घरी स्टडी करायचं आहे. तर आपण याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.